వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈడీ ఎక్స్పో 360. నేను మీ సందీప్ కొనుగల. ఈరోజు మనం రష్యాలో ఒక ప్రముఖమైన యూనివర్సిటీ చదివిన డాక్టర్ గారితో ఉన్నాము. డాక్టర్ గారు గత 20 ఏళ్ల క్రితమే రష్యాలో MBBS వచ్చారు. వారి ఎక్స్పీరియన్స్ అని వారి మాటలోనే ఉందాం మనం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే. హాయ్ ఎవ్రీవన్. మై నేమ్ డాక్టర్ ఎన్ శివకుమార్. I studied in Russia at 1994 batch. I went to Russia in 94 and completed my MBBS there from 2000 and came back to India in 2001. After coming to India, ours is the first batch to give the exam for foreign medical graduate exam. So my experience in Russia, why I had chosen the Russia first of all. First of all, నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నానంటే at that 94 time and all, that's getting a medical seat in India is too expensive and we have to go for a MSET and a lot of reservations here in India. I have to go through all this one. Of course, I got a seat in India also, but compared to India and Russia, it was better than India. It's too expensive at that time in India compared to now in Russia. So I got there at a seat in first I went at that time there was a language course also is there. Compulsory 6 months we have to prepare for the language course and we have to pass that one the language course first, and after that only they will take into the main course, MBBS course. So first 6 months I went to Russia. I studied in Rostov Medical College in Rostov for 6 months for language course. They will teach you from Russian language like alphabets. అంటే మనం చిన్నప్పుడు LKG నుంచి UKGలో మనం ఎట్లా ABCDలు అవి నేర్చుకుంటాము, like that they will teach you and they will conduct the training programs, interactions with one-to-one, and some topics they will give to speak about, and slowly we'll go, they will take you outside and they will interact with somebody, they will take you for the shopping and they will be there and they will help you to purchase everything and all, how they will help in talking and all. So like that the training will learn the Russian language. Not fully thoroughly we can learn in whole Russian language in 6 months, but for the purpose, మనం ఏదైతే కోర్స్ చేయడానికి వెళ్ళామో దాని గురించి మనం ఆ రష్యన్ లాంగ్వేజ్ ని మనకు అంతవరకు నేర్చుకోగలం. Then after at that time there is no English medium. Nowadays there is a English medium in Russia. At that time we went, there is only a Russian language we have to study. For that purpose, the passing of the language course is very important there. So they will conduct the language course in exams also for us, and they will give a certificate, and then they will, after giving the certificate, then we will go for the main MBBS course. So after that, so I went to Kuban State Medical College, Krasnodar. So that way I chosen that time, and I got the seat also there only. Luckily, at that time the vacancy was there. We and my friends and all went and joined there. So after joining, first they will give you the hostel. At that time, the hostels also they will provide only. That university, Kuban State Medical College. That college we have joined, and that's it's like at that time we joined, the fees was like 70,000 per year, less than 1 lakh only per year. It was less than only college fees. Our expenses, that is different. Only college and education fees is less than 1 lakh, like 85,000 like that we have paid. That's all. And for including accommodation, that one. Including accommodation, they will give the hostel. For medical there is a separate hostel and maintained by the college people only. And first year will face some problems because
Nowadays it's in English medium, so we can smoothly go through. At that time it was in Russian, so first year we have faced a little bit problem. First 6 months first to finish the first semester, and because anatomy everything will be teaching in the Russian only, and Latin. So for first 1.5 year it will be very difficult to pass out there, to study for, to face that one because of the language problem and all. First anatomy, histology, pathology, all will be in the Russian only. So after 2-3 years, once you know we got ఒక పట్టు వచ్చిన తర్వాత లాంగ్వేజ్ మీద, then there is no problem, we can go smoothly. సో ఫస్ట్ 3 years ఈజ్ కొంచెం, ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా అంతే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఫస్ట్ 2-3 years ఓన్లీ కొంచెం ఆ సెమిస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ బి ఆల్ ప్రాక్టికల్స్ ఓన్లీ ఎక్కువ. విల్ గో టు ద హాస్పిటల్స్ అండ్ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్ అండ్ ప్రాక్టికల్స్ విల్ బి దేర్. సో లైక్ దట్ స్మూత్లీ వి ఫినిష్డ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ రష్యా. రష్యాలో ఎంబీబీఎస్ చేశారు, ఆ తర్వాత మీరు ఇండియాకి వచ్చి ఎఫ్ఎంజీ మీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అని చెప్తున్నారు. మీరు ఏం హర్డల్స్ ఫేస్ చేశారంటే మీరు ఫస్ట్ బ్యాచ్? Nothing. At that time what we helped us, మేము వచ్చిన తర్వాత we have to do compulsory internship in India. So I finished my internship in Osmania because a lot of my friends are Hyderabadis. So with them only I stayed in Hyderabad. I got an internship in Osmania. While doing the internship itself, we prepared for that exam also, main general medicine, general surgery. Luckily it's happened like that. అంత మనకు ఆ ఇంటర్న్షిప్లోనే మనం అన్ని కొంచెం అన్ని కేసులు చూడడం కానీ కొంచెం సిన్సియర్గా అన్ని ఇంటర్న్షిప్లో అన్ని మనం బాగా నేర్చుకున్నాం. 2 months ఉన్న పోస్టింగ్స్ ఉస్మానియాలో. ఉస్మానియా కాలేజ్ గురించి మీకు తెలిసిందే, ఆ పెద్ద కాలేజ్, పెద్ద హాస్పిటల్ అది. ఎప్పుడు 24 గంటల కేసులు ఉంటాయి అక్కడ. చూసి నేర్చుకున్నంత ఉంటుంది అక్కడ. సో దానివల్ల కొంచెం సో మాకు ఈజీగా ఉండింది. అంత అప్పటికి మనం ఒక కేసు గురించి చూసుకున్నప్పుడు దాని గురించి మళ్ళీ వెళ్ళి దాని గురించి మనం ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏందిరా ఆ కేసు గురించి మనకు దాని గురించి లైట్గా చదువుకొని దాని కొంచెం సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా తెలుసుకొని బెటర్గా ట్రీట్మెంట్ అన్ని ఇంట్రెస్ట్ మీద చదువుకొని, సో దట్ టైం అందువల్ల కొంచెం తొందరగా మాకు ఇదైపోయింది. మీరు రష్యా చదువుతున్న టైమ్ ఆఫ్ పర్సూయింగ్ మెడికల్ డిగ్రీ ఇన్ రష్యా, డూ యూ ఫేస్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ బై రష్యన్స్? Not like that. No, there is no discrimination. Russian. See, for us foreigners students, there will be separate classes. Foreigners means there will be Arabs also will be there, and Latin Americans also will be, Africans also will be there. Everybody. So మమ్మల్ని అందరినీ కంబైన్డ్ ఒక గ్రూప్ లాగా, ఒక బ్యాచ్ లాగా తయారు చేసి సపరేట్ రష్యన్స్తో పాటు పెట్టేటోళ్ళు. ఫస్ట్ 2 years మాకు అంటే ఒక్కొక్క సెక్షన్కి ఇంతమంది ఫారినర్స్, దాంట్లో నేపాలీస్, సపోజ్ నా సెక్షన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దాంట్లో నేపాలీస్ ఉన్నారు, అరబ్స్ ఉన్నారు, ప్లస్ ఆఫ్రికన్స్ ఉన్నారు, ఇండియన్స్ ఉన్నాం, 4 కలిసి, అండ్ పాకిస్తానీస్ కూడా ఉంటారు. అందరం కలిసి ఒక 15 మందిని ఒక గ్రూప్గా డివైడ్ చేసి మమ్మల్ని అందరినీ అట్లా చదివించారు. ఫస్ట్ లాస్ట్ మళ్ళీ వచ్చే లోపల మా మళ్ళీ లెక్చర్స్ అని ఉంటాయి, లెక్చర్స్ పెద్ద హాల్స్లో. ఆ లెక్చర్స్ మాత్రం రష్యన్స్తో కలిపేటోళ్ళు, రష్యన్స్తో కలిపి కూర్చొని వినాలి ఆ లెక్చర్స్ మాత్రం. ఫారినర్స్కి సపరేట్గా, కొన్నిసార్లు సపరేట్గా ఫారినర్స్కి పెట్టేటోళ్ళు, కొన్నిసార్లు రష్యన్స్తో కలిపి పెట్టేటోళ్ళు. మీకు క్లాస్కి ఎంతమంది, ఒక బ్యాచ్ అంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉండవచ్చు? సపోజ్ ఇప్పుడు మా మొత్తం ఫారినర్స్ నేను చదివేటప్పుడు మా బ్యాచ్లో ఒక 100 members ఉన్నారు అనుకోండి, మా బ్యాచ్కి 15 members-ని 15-15గా ఒక బ్యాచ్గా డివైడ్ చేశారు. సో ఎస్పెషల్లీ నా బ్యాచ్లో అంతా మన తెలుగు వాళ్ళే ఉండేటోళ్ళు. మేము ఒక 7-8 మంది తెలుగు వాళ్ళం, తర్వాత నార్త్ ఇండియన్స్, తర్వాత ఒక అరబ్బు, నేపాలీ, పాకిస్తానీ, అందరం కలిసి చదువుకున్నాం. అది అందరం కూడా రష్యన్లోనే చదువుకున్నాం. మనకి అక్కడ ఏం డిస్క్రిమినేషన్ కానీ అలాంటిది ఏం లేదు, నువ్వు ఆ కంట్రీ ఈ కంట్రీ అని, అంతా కూడా కలిసి ఒకే హాస్టల్లోనే ఉండేటోళ్ళం. మనం అక్కడే క్యాంటీన్లోనే, కాలేజ్ క్యాంటీన్ ఉంటుంది, అదంతా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా ఏమి ఉండదు. వాళ్ళు ఎక్కువగా సూప్స్, బ్రెడ్ అవే ఎక్కువ తింటారు. అవే మేము కూడా అలవాటు చేసుకొని అవే తినేటోళ్ళం.
సో ఈవినింగ్ కంపల్సరీగా మనకు మన ఫుడ్ తినాల్సిందే కాబట్టి మనం అక్కడ రైస్ కానీ అన్నీ కానీ దొరుకుతాయి. మనము కుకింగ్ కూడా నేర్చుకొని చిన్నగా అన్నీ కూడా తయారు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాం. ఇప్పుడు మా 2 రూములు కలిసి వండుకోవడం అట్లా. మీకు ర్యాగింగ్ లాంటిది ఫేస్ చేశారు సార్ రష్యా? నథింగ్ ఏ ర్యాగింగ్స్ కానీ అలాంటిది ఏం లేదండి, అంటే ఏం లేదు. తర్వాత మీకు రష్యన్ ఎంత బాగుంది అంటే రష్యన్ మీకు సెక్యూరిటీ, మీకు రష్యా సెక్యూరిటీ సేఫ్టీ ఎలా ఉండేది సార్ మీకు? బాగానే ఉండేది సేఫ్టీ పరంగా. మనం ఎక్కువ అంటే కాలేజ్ క్యాంపస్ పోతే ఏదైనా అంగడి దాకా వెళ్ళి ఏదైనా కొనుక్కోవడం కానీ బ్రెడ్ కానీ అలాంటివి కొనుక్కోవడం కానీ, అంతే కానీ ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి థెఫ్ట్ కానీ అలాంటివి కానీ ఏమీ ఫేస్ చేయలేదు. అది మీకు రష్యా నుంచి మీరు ఎంబీబీఎస్ రష్యా చదువుతున్నప్పుడు ఇండియాకి ఎన్నిసార్లు వచ్చి వెళ్ళేవాళ్ళు సార్? ప్రతి ఇయర్ దాదాపు వచ్చేటోని, కానీ ఒక్కొక్కసారి ప్రతిసారి ఇంటికి వెళ్తే మనం మిగతా రష్యా కూడా చూడాలి కదా అని చెప్పి ఒక 2-3 times నేను చదివినప్పుడు కోర్స్ మొత్తం 6.5 years లో 4 times వచ్చి 2 years మాత్రం రాలేదు. ఎందుకంటే ఆ 2 days ఇచ్చిన సమ్మర్ హాలిడేస్ లాగా ఇస్తారు. దట్ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఐ వాంట్ టు సీ ద కంట్రీ. సో ఐ వెంట్ టు ఉక్రెయిన్ అండ్ ఐ వెంట్ టు ఆల్ దిస్ లెనిన్గ్రాడ్ ఎవ్రీథింగ్. అంతా మనం అన్ని చూడాలి కదా పోయినప్పుడు. ముంబై, సోచి అన్ని చూసాము. లెనిన్గ్రాడ్, మాస్కోలో నా ఫ్రెండ్స్ ఉండేటోళ్ళు నెల్లూరు వాళ్ళు. సో బేసికలీ నేను నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ కావలి నుంచి. సో మా నెల్లూరు వాళ్ళందరూ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాతో పాటు చదువుకున్న వాళ్ళు, స్కూలింగ్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్. వాళ్ళంతా మాస్కోలో ఇంజనీరింగ్ చేస్తుండేటోళ్ళు. సో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి 2 months ఉండి మాస్కో నుంచి అంతా మాస్కో సిటీ చాలా పెద్దది, చూడాలనుకుంటే ఎంతో ఉంది. మాస్కో సిటీ చాలా పెద్దది. ఆ మాస్కో సిటీని అంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ అంతా చూసి రోజు ఒక ప్లేస్ కానీ వెళ్ళి ట్రావెలింగ్ చేస్తూ ఉండేటోళ్ళం. అవన్నీ కూడా చూసేటోళ్ళం. మీరు దాదాపు మీరు చెప్పినట్టు మీరు ఎంబీబీఎస్ రష్యాలో కంప్లీట్ చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ 24 years అవుతుంది. అంటే 25 సంవత్సరాలకు అడుగు పెట్టామేమో. అప్పుడు మీరు రష్యా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇండియాలో మీ ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయడానికి కానీ ప్రాక్టీస్ కానీ ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశారా? ఏం ఇష్యూస్ అంతగా ఏమీ ఫేస్ చేయలేదు. ఆఫ్టర్ దట్ నేను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మా ఫాదర్ డాక్టరే. ఆయనతో పాటు ఒక 6 months కూర్చొని ఆయన దగ్గర కూర్చొని ఆయనతో పాటు పేషెంట్లు చూస్తూ అంతా ఉండేటిది. ఆ తర్వాత మనం ఒక ఆర్థోపెడిక్స్ చేయాలన్న ఒక ఇది కలిగింది ఆర్థో. సో ఆర్థో అంటే ఎట్లుంటుంది ఏంది అని నేను రష్యాలో ఉన్నప్పుడే అనుకున్నాను. నేను మళ్ళీ పీజీ చేస్తే రష్యాకి వెళ్ళి ఆర్థోపెడిక్స్ చేద్దామని. బట్ ఎందుకు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి చేయడం, ఇండియాలోనే చేయమన్నారు. ఆర్థోపెడిక్స్ చేయాలి అని చెప్పి మనం ఫస్ట్ బోర్డ్ హాస్పిటల్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి జస్ట్ అబ్జర్వర్షిప్ గా చూసేటోని. ఇక్కడే కర్ణాటకలో డిప్లొమా ఇన్ ఆర్థోపెడిక్స్ చేశాను. డిప్లొమా చేసిన తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ నాకు డిఎన్బి, సెకండరీ డిఎన్బి చెన్నై అపోలో హాస్పిటల్లో కూడా చేరాను. సో అక్కడ నాకు బాగా ఎంజాయ్ చేశాను వర్కింగ్ అంతా. సో అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను అక్కడ డాక్టర్ మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి సీనియర్ కన్సల్టెంట్, ఆయన దగ్గర 4-5 years ఐ కంటిన్యూడ్ వర్కింగ్ లైక్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఆల్సో. సో అంటే కొంచెం మనం చదివింది రష్యన్లో కాబట్టి ఫస్ట్లో పీజీలో చేరినప్పుడు కొంచెం కష్టంగా ఉన్నింది ఆ టెర్మినాలజీకి అన్ని అలవాటు పడడానికి. ఒక 6 months తర్వాత పికప్ అయిపోయాము, అంత బాగానే ఉన్నింది. మీ జర్నీ అంటే మీరు ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చిన మీరు జర్నీ చెప్తారా? ప్రొఫెషన్లోకి అది చదవడం వేరు, అదంతా మనం థియరీ ప్రాక్టికల్ అదంతా వేరు. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మన మీద నువ్వు ఎట్ట పర్ఫామ్ చేస్తావు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో అది మనం ఎట్ట పర్ఫామ్ చేసి మనము పేషెంట్ని ఎట్లా సాటిస్ఫై చేస్తామో, వాళ్ళకి మంచి చేయిస్తే దెన్ ద నేమ్ విల్ గో త్రూ ఎవ్రీబడి. అట్లా మనం వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ అయ్యే బది వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్, పేషెంట్కి వాళ్ళ యొక్క జబ్బుల్ని కౌన్సిలింగ్ చేయడం కానీ అవన్నీ కానీ చేసి వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేస్తే దెన్ ఆటోమేటిక్లీ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ నేమ్. చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంది సార్, బయట కంట్రీలో చదివితే డిగ్రీ ఇండియాలో చదవేమో, అది గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ పనికిరాదేమో. ఈజీగా మేము పాస్ అయ్యాం కదా, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే పాస్ అయ్యాం, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్స్ చేస్తున్నాను, కావాలనే ప్రాక్టీస్ చేశాను, తర్వాత నెల్లూరు అపోలోలో చేశాను, అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ప్లస్ ఆర్థో ప్లస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ యాజ్ ఎ సూపరింటెండెంట్ ఫర్ 1 hospital ఆల్సో. అంత ఏం లేదు, అంత అపోహ. మన చదివే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అదంతే అది. సో మీరు ఏదైనా స్టూడెంట్కి రష్యాలో ఎంబీబీఎస్ చేస్తానని మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా?
సజెస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకు సజెస్ట్ చేయండి, మేము చదివించింది అక్కడే కదా. ఇప్పుడు ఇంకా ఈజీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంది. అప్పుడంటే రష్యాలో చదవాలి, ఇప్పుడు ఇంకా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే. సేమ్ అదే ఇండియాలో ఏం చదువుతున్నారో అదే సెమిస్టర్స్, అదే ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. కాబట్టి అదే అంత కష్టమేం కాదు ఇండియా నుంచి దూరంగా వెళ్ళి. ప్లస్ ఈ టైంలో కూడా అప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ కాస్ట్లీ అనిపించినప్పుడు అటు వెళ్ళి చాలా మంది ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉన్నారు రష్యాలో. సార్ మీ ఇంట్లో నుంచి ఎలా రష్యా చదువున్నారు MBBS? మా తమ్ముడు కూడా చేశాడండి. మా తమ్ముడు కూడా రష్యాలోనే చేశాడు. ఆ తర్వాత అతను డిప్లొమా ఇన్ కార్డియాలజీ PGDC కంప్లీట్ చేశాడు. నౌ ఈజ్ ఏ ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్కింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఈజ్ ఏ విజిటింగ్ కన్సల్టెంట్ ఇన్ హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్ ఇన్ కూకట్పల్లి, హైదరాబాద్లోనే. ఇంకా నాతో పాటు చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అందరూ కూడా మంచి స్టేజ్లోనే ఉన్నారు. మా ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎ చీఫ్ అనస్థిస్ట్, ఈజ్ డూయింగ్ హిజ్ ఓన్ ప్రాక్టీస్. అండ్ వన్ ఆఫ్ మై కొలీగ్, నా రూమ్మేట్, నా రూమ్మేట్ ఈజ్ ఎ ఆప్థమాలజిస్ట్, ఈజ్ ఎ యూనిట్ హెడ్ దేర్ ఇన్ సరోజినీ దేవి హాస్పిటల్, హైదరాబాద్. And one of my friend is a pulmonologist. He is doing in Hyderabad only, Yashoda, 2 hospitals consultants ga pani chestunadu, and again he is having his own practice also. And like that, one more he did his family health care, and he is working as in DME in Hyderabad. అట్లా ఉన్నారు, అందరూ సెటిల్ అయిపోయారు బాగానే, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఒక అతను జనరల్ మెడిసిన్ కూడా ఫినిష్ చేసి ఈజ్ డూయింగ్ యాజ్ ఎ ఫిజిషియన్, వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ఫిజిషియన్ ఆల్సో. అట్లా ఈ టైంలో ఆడపిల్లలు కూడా వచ్చారు సార్ చదువుకోవడానికి ఇండియా నుంచి? వచ్చారండి. నాతో పాటు మా జూనియర్స్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఇద్దరు గైనకాలజిస్టులే. ఒక అమ్మాయి మనకు హైదరాబాద్లోనే ఇంకా సూపర్ స్పెషాలిటీ గైనకాలజీలో ఓన్లీ ఇప్పటికి ఇంకా గైనకాలజీలో కూడా విభాగాలు వచ్చేసినాయి. క్యాన్సర్కి సంబంధించిన గైనకాలజీ మీద ఆమె ఫెలోషిప్ చేసి ముంబైలో